آپ کی اپنی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کی اپنی نسل کی تربیت کا یہ حال ہے کہ صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ممبر رسول سے آپ کہہ چکے ہیں جھوٹا، کذاب، بدبخت، دجال، رافضی، بے ایمان، فتنہ، کنویں کا مینڈک، غدار، جاہل، جہالت کا مرکب، رافضیوں کا سہولت کار، قادیانیوں کا سہولت کار، بد زبان، بد کلام، بدتمیز، بکواسی، گستاخ، گمراہ، ہٹ دھرم، باہر نکل کر دکھاؤ تمہیں جوتے پڑیں گے. کچھ کم ہے ابھی یہ کم ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ جو پی ٹی آئی آپ پہ کرتی ہے وہ بھی کچھ کم ہوگا. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کم ہو. یہی میرا سوال ہے کہ آپ میں اور عمران خان کے ٹرول کرنے والے حامیوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں میں نے کہا مرزا جہلمی کو، میں نے کسی علماء کی جماعت کو نہیں کہا. یہ وہ عالم نہیں. اب بات سنا تو یہ ثابت کر دے عالم ہے وہ آپ کے خیال میں. میں تو نہیں عالم مانتا نا. اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا تو مفتی اعظم الازہر ہوتے تو میں احترام کر لیتا. آپ بھی ایک رائے ہے نا آپ کی. اچھا بات تو سن لیں کہ جو بندہ کسی صحابی کو بے ایمان کہے اس سے بڑا بے ایمان کون؟ سر نہیں، وہ ایک آپ درمیان میں کاٹ کے نا چیزیں، ایک سیاق و سباق میں چیزیں جو ہوتی ہیں. یار ایک بندہ کہتا ہے تابعین راج کے جھوٹے تھے. سر نہیں، اس طرح کا بالکل بھی کوئی نہیں کہتا. میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی اخلاق سکھا گئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پسند فرمائیں گے؟ اگر غیرت دینی کی وجہ سے، میں نے کس کی وجہ غیرت کھائی ہے؟ صحابہ رسول اللہ کی وجہ کھائی ہے. میرا اس کا ذاتی جھگڑا، میرا اس کا ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا. جب آپ کہتے ہیں جیلم کا چوڑا، بھونکنے والا، کتے سے بھی بدتر، یہ میرے الفاظ نہیں ہے. آپ کا ہے. جیلم کا چوڑا میرا نہیں، یہ کتے سے بدتر کا الفاظ میرے نہیں. میں دکھاؤں یہ سام بھائی کا بہرحال نہیں آپ کا میں ابھی ٹویٹ دکھاتا ہوں. اگر آپ نے یہ کہا تو غلط کہا ہے نا. میں ویسے حقیقت میں اس سے بھی برا سمجھتا ہوں اس کو، لیکن یہ میں نے کہا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. سر اب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سر آپ کا مقدمہ آ چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر، میں صرف یہ حافظ شام الہی ظہیر سر، جو یہ آپ نیچے دیکھیے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اینڈ پہ، جو بد زبان دیکھا، جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بھونکا وہ چوڑا. نہیں آگے پورا پڑھیے نا. جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بھونکے وہ چوڑا کیا کسی کتے سے بھی بدتر ہے. جو صحابی کے بارے میں بھونکے وہ کتے سے بدتر ہے. اس میں کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں آپ کی زبان پہ کی ٹینشن ہے. آپ کا خیال ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سر؟ اس پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا وہ کتے سے بدتر ہے. آپ کا نقطہ نظر ہے سر، بہتر طریقے سے رسول، یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ نہ کریں جو آپ کو نظر آ رہا ہو. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ ایک ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، آپ وارث ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارثین کی یہ زبان نہیں ہونی چاہیے. یہ ویسے ممبر رسول سوشل میڈیا ہے جس میں کسی نے سوال کیا. اچھا تو آپ الحمدللہ ادھر نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلفاء راشدین، چاروں امام، سب کو ملا لیں، سب کے بارے میں جو الفاظ ہیں، اکیلے آپ کے ایک بندے کے بارے میں وہ بلو دا بیلٹ الفاظ ہیں. کس بندے؟ کیا الفاظ؟ جو مرزا صاحب کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے بلو دا بیلٹ ہے؟ حقیقت میں ہماری دینی غیرت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. سر دینی غیرت اچھا جو مجھ میں نہیں ہے. مجھے ایک بات میرے میں دینی غیرت تو میں آپ کو گالی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس بندے کی زبان نہیں آپ کو پتا جو صحابہ کے بارے میں ہے. سر وہ میرے سامنے، میں ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں. داسور، خبیث، مرزا کذاب، مرزا ملعون، جہالت کا کوئی گراں، یہ فتنہ عمرانیہ، یہ فرقہ عمرانیہ، پھر آپ گلا کرتے ہیں آپ کے خلاف گندی زبان استعمال ہوتی ہے. تو آپ تو اس سے زیادہ گندی زبان. میری بات بھی یاد رکھ لیں، وہ بھی اپنی بڑی کرامات بیان کرتا ہے، میری بھی کرامت لکھ لیں. مرزا مر تو سکتا ہے، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. کسی عالم دین کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ اس سے پوچھیں. میں نے تو اس کو یہ بڑے عرصہ پہلے اس کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا نام مرزا مفرور بیگ ہونا چاہیے. وہ مناظرے سے فرار ہے، مکالمے سے فرار ہے. اچھا جو بندہ مناظرے اور مکالمے سے فرار ہو، قرآن و حدیث میں اس کا ایک لاہ عمل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عبد الباسط بھائی مباہلہ، وہ مباہلے سے بھی فرار ہے. جب آپ بھی دیکھ لیں ایک کرامت اس نے کی ہے کہ ہماری کرامت بھی دیکھ لینا. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی وجہ ایکسپوز ہو جائے گا. اپنے ایکسپوز ہونے کے ڈر سے نہیں بیٹھتا، لیکن پھر بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ہماری کرامت بابیوں کے اندر بھی کرامت ہے. آپ نوٹ کر لو جی، بابیا جو بھی کرامت آ گئی ہیں ابھی. اب دیکھ لیں یہ کیسا کیرومینیشن آ گئی ہے کہ کرامتیں اب ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور چیزیں بھی بڑی خواہش تھی کہ آج شام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہوتے، اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جو آپ سے انہوں نے کی تھی. پر میں تو اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہوئے لائیو آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آفر جو ہے وہ غیر محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے، امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر. اور ہشام بھائی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی پروگرام میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک ریسپیکٹیبل مہذب دنیا کے اندر جس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں ایک اینکر کے ذریعے. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک کسی کامن ٹاپک کے اوپر. نہیں مرزا آپ صاحب، رکھ لیں. ہم انشاءاللہ سر ہم آپ کو، آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو غیر مشروع طور پہ پیش کیا ہے، ہشام صاحب سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے کہ وہ ٹائم نکالیں اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہو جس کا مقصد تعمیری ہو. پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کسی بھی کوشچن کو کرتے ہوئے کرٹسی میں نہیں جانا، بالکل دبنگ انداز میں مجھ سے کوشچن کرنا ہے. اور میں T20 کھیلنے کا عادی ہوں، مجھے مزہ آتا ہے جب کوئی بندہ مجھ پہ نقد کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا یار، کوئی اچھا بالر سامنے آیا، کھیلنے کا مزہ آئے گا. انشاءاللہ مزہ آئے گا، علی بھائی مزہ آئے گا. ہاں مزہ آئے گا. میں تو چاہ رہا تھا آج ہشام بھائی بیٹھے ہوتے، مزہ آتا، ہم انجوائے کرتے. کاش وہ آ جاتے. اور میں پھر سے آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو سلام بھی بھجوا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگلے پروگرام میں انہوں نے ضرور آنا ہے. چلیں اس وقت جو بھی معاملہ ہوا ہم اس پہ پردے ڈالتے ہیں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں امید ہے سر وہ آپ کا ڈائریکٹ پیغام پہنچ گیا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے اتنا یقین ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مجاہد بھائی سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے جی. تو میں آپ لوگوں کے کہنے پر آ گیا اور وہ نہیں آئے. آج امید ہے کہ وہ آئے ہوئے ہوں گے، اگر آئے میں تو میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے گا. علی بھائی آج بھی وہ باوجود ان کی خواہش بھی تھی، انہوں نے ہی اس کا اصرار کیا تھا، لیکن وہ ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، حسن ظن اگر ہم رکھیں تو وہ نہیں آ سکے ہیں، تو دوسری ان کی چھٹی ہو گئی ہے. تو اگر آپ بتا دیں کہ اگلے کسی دن اگر وہ آپ اویلیبل ہیں تو اس دن ان کو ہم انوائٹ کر لیتے ہیں. جی میری طرف سے تو انشاءاللہ ٹائم قیامت تک ہے، جب چاہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ لائیو بیٹھنا چاہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر
उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया बिल्कुल। और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन, लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। अल्लाह ताला अली भाई बाज़ती हम करते हैं, लेकिन उन तक आपका पैगाम पहुंच गया होगा। आई होप कि वो सबसे पहले तो मैं अल्लामा शामिल अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा, अगर वो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो मेरी तरफ से उनकी नहीं अली भाई वो नहीं है सर, वो नहीं है उनको आज के प्रोग्राम के हवाले से उनको वो नहीं मदद लाज जो होगा उनको इनवाइट ही नहीं किया था कि ना, उससे पहले किया था वो आपके सामने, फिर जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब सूरत हाल आपके सामने, अब तो अल्लाह की पनाह। नहीं, मेरे सामने तो ये है मेरे भाई, वो तो उसको कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो आपके मत्थे मार रहे हैं कि आपने और मैंने मिलके उनको घेर घार के जो है वो इस तरीके से बदनाम किया। वो तो गालियां निकाल रहे हैं पोस्ट में मेरे बारे में, इस तरह की गुफ्तगू लिख रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि आपने मुझे जो कायल किया था, मुझे तो आपने उनकी बकायदा वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब को अली भाई मेरी बात वाज़ेह है, मैंने उसके बाद जो इस तरीके से आप पर भी उन्होंने जो तबरा किया और जो मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ, लेकिन सर हमने तो अपना प्लेटफॉर्म, अली भाई हमने तो अपना प्लेटफॉर्म उनको दिया था कि ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, और मैं आपको भी अली भाई आपको भी यही कहूंगा कि आपको, बल्कि वो मैंने कुछ चीजें दिखाई भी थी, ये एक दफा दोबारा वाज़ेह कर देता हूं, हशाम साहब की ही ये ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, और मैं अपने आई एम स्टिक टू माय वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं। उन्होंने ही कहा था कि 17, 18, 19 रमजान में कोई एक दिन रख लें, फिर पीर का दिन तय हुआ, 2 दिन पहले उनका मैसेज आ गया कि मैं मसरूफियत के बाइस नहीं आ सकता हूं। तो इस पे तो मैं अपने बिल्कुल उस पे कायम हूं। अगर आप मजीद कोई चीज या अपनी कोई तसल्ली करना चाहते हैं जिस तरीके से आप पर या मुझ पर बात की जा रही है, तो सर वो भी इंशाल्लाह हम कर देंगे। बट ये बात तय है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं सर ये 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है अली भाई। खैर छोड़े, अब क्या बताएं, उनके साथ जब ताल्लुक ही ऐसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे साथ ये मैं ही जानता हूं। बट अली भाई तो ये पोस्ट में तो लिख के लगा रहे थे, पोस्ट पे शाम भाई ने लगाया कि मैं आखिरी अशरे में मसरूफ होता हूं, हालांकि प्रोग्राम तो आखिरी अशरे में है ही नहीं था, वो तो 19 रमजान को प्रोग्राम हुआ है, तो इनकी पोस्ट जो है वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे पास ऑडियो मैसेजेस उनके पड़े हैं, सबूत सारे मौजूद हैं मेरी तरफ से, तो कोई मैं आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मुझे आपका तो नहीं पता, वो आपका उनका अपना मामला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में ये है कि अगर मैंने कोई कानूनी जंग लड़नी हो ना, तो ये जो कुछ आपके साथ मिलकर इन्होंने मेरे साथ किया है ना, यानी ज़ाहिर मैं भी वही इल्जाम लगाऊंगा ना कि आप दोनों ने मिलकर किया है, तो मैं तो आपको नोटिस भिजवा सकता हूं कि आपने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है इस तरीके से, और फिर आप लोग भी अपनी तारीखें भुगते रहेंगे और हिशाम साहब भी भुगते रहेंगे। लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक दुनियादार आदमी हूं तो मैं इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं। बल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई मसला नहीं है। बल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई न्यू टीवी के ऊपर जो रमज़ान की नशरियात हैं वो हमारे वजाहत भाई चला रहे हैं, आपके इल्म में है, और उन्हीं के प्रोग्राम में एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ जो हज़रत ट्रंप के साथ इन्होंने नाश्ते की एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके हवाले से साहिल अदीम भाई ने उनके ऊपर गिरफ्त की, और वो साहिल भाई ने कोई एक्टिंग नहीं की, उनको वाकयातन नहीं पता था कि यही हजरत गए हुए थे वहां पे, क्योंकि इन भाइयों की शक्लें भी आपस में मिलती जुलती है ना, आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वो मीम काफी वायरल हुई कि अच्छा आप थे, तो उसके बाद से ज़ाहिर है उनको एक गुस्सा था, गुस्सा किसी पे भी हो निकालना मेरे पे होता है इन लोगों ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक प्रोग्राम में साहिल अदीम भाई ने कोई सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, तो वो इदारों की तरफ से नोटिस आ गया, उनकी तो रमजान नशियात उन्होंने बैन कर दी बकिया की, लेकिन हिशाम साहब की बैन नहीं हुई, जाहिर है उनका तो उससे कोई लेना देना नहीं था। अलबत्ता हाफिज हिशाम इलाई ज़हीर साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला अपने एंड पे कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया जाए, और मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। मुझे वजाद भाई ने राब्ता करके पूछा कि अगर हम आपको रमजान नशरियात में हाफिज शाम इलाही ज़हीर साहब के साथ बुलाएं तो क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं? मैंने तो जनाब अगला सांस भी नहीं लिया, मैंने कहा जी बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। अच्छा, वो ये डिमांड डरते डरते रख रहे थे कि ये तो इनकार कर देगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा। एंकर हो, लाइव नशरियात चल रही हो, तो हमें कोई खतरा नहीं है कि ये कोई दंगा फसाद करेंगे, कोई बदतमीजी करेंगे, कोई झगड़ा करके कोई पुलिस केस बनाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक देख रही होगी। तो फिर उन्होंने डिस्क्लोज किया, उन्होंने कहा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा आप किस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं ऑलरेडी उलमा के साथ आपके चैनल के ऊपर बैठ चुका हूं। रमजान के महीने के अंदर कई उलमा की मौजूदगी में न्यू टीवी के ऊपर मैंने फिरका वारियत के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, वो इतना हिट हुआ था। उसके बाद जी टीवी के ऊपर मैं 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूं बड़े बड़े उलमा के साथ बैठ के,
उलमा ने को मुझसे तो नहीं सवाल पूछने, ना मैंने उनसे पूछने, एंकर ने पूछने अपने अपने हिस्से के सवाल के ऊपर, जवाब दे सारे, बात नहीं लानी मेरे नाल किसी ने। तो उन्होंने कहा नहीं, असल बात यह है कि अली भाई वो तो कह रहे थे कि जैसे ही मेरा नाम लोगे तो वो भाग जाएगा, आएगा ही नहीं इंजीनियर। मैं आपको एग्जैक्ट जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए ना, वो ऑडियो उन्होंने फिर मुझे सुना दी। मैंने कहा मुझे ऑडियो सुनाए, मुझे दे ना, लेकिन मुझे सुनाए तो सही ना, मुझे पता तो हो। तो उसमें जो हजरत मुआज़ अल्लाह है ना, अल मारूफ गले फाड़ने वाली सरकार, ये गले फाड़ते हैं सिर्फ, इसका नाम मैंने आज से रख दिया है फिरकों का फ्रंटमैन। एक मौलवियों का फ्रंटमैन है ना, ये फिरकों का फ्रंटमैन है, क्योंकि ये कह रहा है मैंने हजरत ट्रंप का नाश्ता बाकायदा देवबंदी उलमा से, अहले हदीस उलमा से मशवरे के साथ किया है, और सब ने कहा कि हजरत जाएं आप वहां। तो ये इस वक्त फिरकों का फ्रंटमैन बन चुका है। बरेलवी भी माशाल्लाह इतनी इज्जत देते हैं कि आप जरा देख लें वीडियोस इनके हक में उन्होंने चढ़ाई हुई हैं मेरे खिलाफ। तो 2 ऑडियोज उन्होंने मुझे सुनाई इनकी। पहली ऑडियो में हजरत कहते हैं कि मिर्जा को घेर कर किसी तरह बगैर बताए बिठा लें, फिर मुझे भी बुला लें, मैं चाहता हूं इसकी इल्मी काबिलियत अवाम के सामने बेनकाब कर दूं। ये ऑडियो मैंने खुद सुनी है। हाँ, ये वो सुना के सुननी टुन्नी नहीं है, एग्जैक्टली मैंने सुनी है। फिर दूसरी ऑडियो में ये पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि वजाद भाई ये आपका एहसान है कि एक दफा मिर्जा को मेरे सामने बिठा दें। वही ना हर बंदे की ख्वाहिश है कि मरने से पहले इंजीनियर के साथ मुनाजरा करना है, मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बनाना है। अब जिसके पास ये 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हों और ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस थे, ये ना समझे कि उन्होंने कोई फोन कॉल उनकी रिकॉर्ड की है, नहीं, वो 1 साइडेड मैसेज है। तो इन ऑडियोज के होते हुए उसने तो यही सोचना था कि वाकईतन इंजीनियर कैसे बैठेगा, ये तो इतनी गिदड़ बबकियां लगा रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया तो मैंने कहा जनाब इससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, बताएं किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो उन्होंने कहा अली भाई इस वक्त तो 2 टॉपिक हैं, नंबर 1 फिरका वारियत और नंबर 2 मौला अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि 21 रमजान आ रहा है, यौम शहादत। मैंने कहा कोई भी टॉपिक रखें, हिशाम भाई से पूछ रहे हैं उनकी मर्जी का कोई टॉपिक है तो आप वो रख लें। उनका नहीं, ये 2 टॉपिक है। अच्छा, हिशाम साहब से इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये मौला अली वाला टॉपिक तो आप फिर मुझे छेड़ रहे हैं। हालांकि बड़ा अच्छा मौका था कि ये अपने मामू का आके दिफा कर लेता, जाहिर है ये मामू पार्टी का नुमाइंदा है, तो बड़ा अच्छा मौका था, ये मामू का दिफा करता, हम मौला अली का दिफा करते। वैसे तो इनको बड़ा शौक है। तो ये इसने कहा नहीं फिरका वारियत वाला टॉपिक ठीक है। 17 रमजान से 19 रमजान के दरमियान हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा कि आप कोई भी दिन रख लें तो मैं इंशाल्लाह लाइव बैठने के लिए तैयार हूं। यानी 7 मार्च से 9 मार्च के दरमियान 10 दिन का फर्क इस दफा चल रहा है ना। 17 रमजान होता तो 7 मार्च 2026 बनना था, 19 रमजान 1447 होता तो 9 मार्च 2026 बनना था। ये हमारा तय हो गया जी कि इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे। और मैं इतना खुश था अंदर से कि यार ये एक दफा काम हो जाए तो कोई हमारे जो भोले भाले वर्गलाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हमने इसको सीगे राज में रखा कि जब तक ये प्रोग्राम लाइव नहीं चलता उस वक्त तक हम किसी से डिस्कस भी नहीं करेंगे, वरना हम टीवी प्रोग्राम्स का आपको पता पहले ही बता देते हैं कि फलां तारीख को फलां होगा। ये हमने नहीं किया कि कहीं कैंसिल ना कोई करवा दे, कोई मत वाला बंदा टक्कर ना जाए हिशाम इलाही ज़हीर साहब नो कि भाई जी कितने मंजी ठुकवाण चले हो। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात की, और वैसे ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब ये कम से कम 2 पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि ये वहाबियों की करामत होगी कि इंजीनियर कभी भी हमारे साथ नहीं बैठेगा, कम से कम 2 पॉडकास्ट के अंदर। और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने गाली गलोच का मामला किया। तो करामत पूरी करने का जब वक्त आया तो प्रोग्राम तो मर गया इनका। इल्मी पॉइंट नंबर 2, एंकर ने मुझे बताया कि जी आपका जो प्रोग्राम था 19 रमजान मुबारक वाला तो वो तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्यों कैंसिल हो गया? मुझे था शायद इंतजामिया ने कैंसिल कर दिया। तो कहने लगा वो जी हिशाम भाई तैयार नहीं हुए। मैंने कहा वो तो आपको धमकियां लगा रहा था कि बिठाओ, उसको तो चाहिए था दुनिया का हर काम छोड़ के इस वक्त इस फितने के खात्मे के लिए आता। मेरे ऊपर कई FIRs ये कटवा चुके हैं, इन्होंने धरने दिए लाहौर में पुलिस के ऑफिस के बाहर, 295A कटवाई, B कटवाई 2023 में, फिर 2025 में 295C कटवा दी।
ان کو تو سکون ہی نہیں آتا, تو بڑا اچھا موقع ہے کہ پبلک میں مجھے ذلیل کریں گے. کہتے نہیں جی وہ تیار نہیں ہوئے ہیں, اور ہم بھی حیران ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو دھمکیاں لگا رہے تھے, دوسری طرف وہ بھاگے ہیں تو پروگرام کینسل. میں نے کہا جی پروگرام تو کینسل نہیں ہوگا, میں سولو آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹاپک ہے آپ کے پاس, جو انہوں نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمانے تھے نا, یا میرے اوپر کوئی اعتراض آپ کے تھرو کرنا تھا, تو آپ وہ سوال لے لیں سارے, مجھ سے کر لیں ڈائریکٹ. تو 35 منٹ کا وہ پروگرام ریکارڈ ہے جی, اشتہارات کو نکال کے 35 منٹ بنتا ہے, یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایک ماسٹر پیس ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. 19 رمضان مبارک 1447 ہجری بمطابق 9 مارچ 2026 منڈے کے دن. اچھا, اب وہ جب پروگرام سٹارٹ ہوا نا, تو ظاہر ہے میں نے تو چٹکی کاٹنی تھی نا. میں نے کہا جی وہ حافظ صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا سلام ان کو عرض کر دیں آپ. مجھے تو پتا تھا کہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں آئے ہیں. اب اس بیچارے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بتایا کہ وہ بھاگ گیا. حالانکہ اس کے اگینسٹ میں ہوتا نا تو ان ساروں نے اتنی لمبی زبانیں کھول کے کہنا تھا انجینئر ناس گیا, کیونکہ اس سے آپ کو ویوز ملتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اینکر ہیں, بڑے دلیر ہیں, جب میری کوئی تعریف کرنے کی باری آتی ہے تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں. انہیں ڈر لگ جاتا ہے کہ محلے کا مولوی نہ کہیں کوئی چڑھائی کر دے. دوسروں کے بارے میں جھوٹی تعریف بھی کر لیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں, ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اپنی منجی ٹھکواتے ہیں. ہاں جب ان پہ برا وقت آئے گا ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, بل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اگلے پروگرام میں کسی میں لے آئیں. تو میں نے کہا بالکل, امت کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ میری آفر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے, آپ جب چاہیں ان کو بلائیں تو انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ہمیں تھا کہ آگے 21 رمضان کا پروگرام بھی آنا ہے, تو چانسز ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ پروگرام میں نہیں آیا مصروفیت کی وجہ سے, سو کالڈ مصروفیت, لیکن حالت یہ ہے کہ پروگرام وہ لائیو دیکھ رہا ہے اور پروگرام کے دوران اس سے رابطے میں ہے, اور اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا شروع میں چلوا دیا ہے کہ میں پروگرام میں نہیں آیا. حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ بھاگ گیا, ان کا جی وہ نہیں آ سکے, انہوں نے معذرت کر لی ہے. اس کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ یہ ٹروتھ ریویل کیوں کیا ہے. یہ تو کرنا تھا, اخلاقاً کرنا تھا. بھائی تمہارے کہنے کے اوپر پروگرام رکھا گیا تھا, تمہاری 2 واٹس ایپ آڈیوز جو تم نے ریکارڈ کر کے اس کو بھیجی ہوئی ہیں اس کے پاس موجود ہیں. اتنی ہمت نہیں تھی, یعنی کہ کرامت نہیں, وہ کہتا نا وہابیوں کی کرامت بھی آپ دیکھ لیجئے گا, تو کرامت نہیں وہابی دکھا سکتے تھے, یہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو آپ نے حضرت یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ تو اسی دوران وہ جب وقفہ ہوا نا اشتہارات کا, تو مجھے وہ وجاہت بھائی کہتے ہیں کہ علی بھائی یہ تو میسج آنے شروع ہو گئے ان کی طرف سے, اور یہ تو بڑی عجیب و غریب طریقے سے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. میں کہا ٹھنڈا رہ, انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کر لینے, ان کو اگلے پروگرام میں بلاؤ یوم علی کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کر لیں گے. بڑا اچھا موقع ہوگا, یہ اپنے ماموں کا دفاع کریں, ہم مولا علی کا دفاع کریں انشاءاللہ تعالیٰ.